Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr culturelle, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde intellectuel, sur le monde culturel de l'Égypte. Et bien sûr, j'ai une question très importante, c'est l'énergie vitale. Mais tout d'abord, il y a une question très importante, plus que la première, c'est faites attention des vampires ou faites attention de ceux qui essayent d'absorber votre énergie vitale. En fait, à partir de cette œuvre intitulée Nanzi, dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes, Hanan Zinel, celle qui compose cette œuvre, vous assure qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui peut être augmentée par des pratiques, que ce soit religieuses ou même à travers les herbes. Mais par exemple, elle vous assure, chers téléspectateurs, que cette énergie peut être augmentée à travers la prière, à travers la purification, l'ablution, bien sûr la purification par l'eau, à travers la plongée même dans l'eau de la mer, mais aussi à travers la récitation en haute voix du Coran et la prière en groupe ou la prière commune. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons savoir les grandes idées de cette œuvre de Hanan Zinel. Le champ énergétique de la main droite. Ce champ contient le courant de puissance ou l'énergie positive de l'être humain. Le champ de la main gauche, ce champ contient le courant de puissance calmante et sédative, c'est-à-dire le courant négatif. Le dos de la main droite contient le champ d'énergie négative et le dos de la main gauche, le champ d'énergie positive, c'est-à-dire qu'ils sont entrelacés. Il faut se masser les mains pour avoir un équilibre entre les deux énergies. La partie postérieure de la tête comporte l'énergie négative. On doit mettre la main droite sur la partie inférieure de la tête et la main gauche sur la partie avant de la tête pour avoir un équilibre. Ceci pour déplacer l'énergie naturelle qui se trouve sur le front de la tête. Dans le cas contraire, la personne se sent dérangée et fatiguée. Pour arrêter la douleur d'une partie particulière du corps, il faut utiliser la main gauche car elle calme et apaise les douleurs. Donc, toujours, chers téléspectateurs, nous essayons de discuter de ce sujet très important, c'est l'énergie et les herbes, mais bien sûr, nous allons consacrer notre temps à discuter qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'énergie, les chakras, comment dire en anglais, comment on peut purifier les chakras ou ces portes d'énergie dans le corps afin d'augmenter notre énergie vitale. Et par exemple, on dit qu'il y a ce qu'on appelle en anglais meridians ou les canaux qui font entrer et circuler l'énergie dans notre corps. Donc toujours plus d'explications avec notre invitée de marque, Madame Hanan Zinel ou Nanzi, dans le monde des traitements par l'énergie et les herbes. Vous êtes toujours bienvenue. الصلاة 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 ده الشاحن الأساسي بتاعنا. ويعني ذكرت أن الصلاة برضو في جماعة لها فضل ولها ذكر، وتصدقين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لها 27 درجة. 27 درجة لأن الهالة بتاعتك بتزيد 27 درجة. ليه؟ لأن أنت لما الرجل والرجل بيعملوا وصلة والكتفين بيعملوا وصلة، فأنت عملت دايرة كهرباء. عارف يعني ايه دايره كهرباء؟ فلما يبقى هالتي مع هالتك مع هالت مع هال وكمل هالات دي، فانت عندك هاله بيضه كبيره جدا خلاص
حاطط كل الناس اللي كانت موجوده في الصلاه، فبدل ما كانت هالتك عامله كده اهو، هالتك بقت عامله كده. خلاص، فانت خارج هادي وجميل ومحاط ومحمي، وخارج هدوء نفسي فظيع وسلام نفسي فظيع. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني بيوصلنا ان احنا ناكل من الحلال ومن الامور الطيبه، او يعني مزبوط. الاكل الطيب مظبوط. وده ليه تاثير ايضا على الطاقه. طبعا ليه؟ لان انت اي حاجه خبيثه وحشه بتخش تفسد الجسم وتوقفه. فاهم ازاي؟ هي ذبذبه وحشه وجايه من الشيطان. الشيطان عباره عن ايه؟ نار. خلاص، وانت عباره عن ايه؟ طين. فاهم ازاي؟ فالنار بتعمل ايه في الطين، والطين بيعمل ايه في النار؟ سبحان الله. خلاص، فعشان كده اي حاجه ايا كانت، عشان كده حتى الكلمه السيئه بتخش تبوظ الجسم. نعم. اللي هو انت اول ما الصبح، اول ما اشوفك وقلت لك ايه، انت وشك اصفر كده ليه؟ حتى لو انت جاي مبتسم هيحصل لك ايه؟ هتفضل تفكر طول الوقت والوساوس تخش. نعم. قراءة القرآن بصوت عالي له تأثير، أنت تقولين أنه له تأثير قوي جدا على تنمية وتوسيع الطاقات والهالات. مظبوط. ليه؟ لأن كل حرف من القرآن أو كل حرف في اللغة العربية ليه ذبذبة. كل ذبذبة من دول بتأثر على جسمك بشكل معين. خلاص، فلما تيجي تقراه لازم أنت تسمعه، عشان الذبذبة حتى لو الصوت مش عالي قوي بس تسمعه، يبقى ودانك سامعاه. فمسافة ما سمعتها هتلاقي الذبذبة كلها بتتعدل. سبحان الله. ففي كتير قوي دلوقتي عملوا ذبذبة الألفة مع صور من القرآن. يعني عندنا سورة يوسف من الصور بتاعت الطبطبة على الألم والحزن. ليه؟ لأن فيها شاف مرحلة الحزن القوية والتعويض. يعني دعيني أعلق على سورة يوسف. يقول من أراد أن يأنس بالله فليستمع إلى سورة يوسف. بالظبط. ليه؟ لأن هو بيبين لك مدى كرم وتعويض الله ورعاية الله. فاهم إزاي؟ وبالتالي لما بحط معاها كمان ذبذبة ألفة اللي هي الذبذبة اللي بتوصل البني آدم للاسترخاء. خلاص، فتلاقي البني آدم بيروح في النوم بيهدى ويصحى تحس ان حد طبطب على قلبه. سبحان الله. وايضا من يعني اسرار سور يوسف والانس بالله ورعايه الله للانبياء والصالحين انك لا تحزن حتى وان اصابتك مصيبه، فانت دائما في معيه الله وفي رعايه الله. دايما حاجتين. الناس دايما بتروح للحسد والسحر. نعم. مع ان لو شافوا التكرارات اللي موجوده في القران لاكتر ذبذبتين ربنا يعني ركز عليهم، لا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخف ولا تحزن. لا تخافي ولا تحزني. نعم. تكرار الخوف والحزن دول اكتر واسوأ ذبذبتين يخشوا لاي حد. سبحان الله. فعشان كده كررهم كتير في ايات كتيره وقالهم بكذا صيغه للانثى وللرجل وللجماعه. نعم. خلاص. ليه؟ لان هم من اقوى واسوأ الذبذبات اللي بتخش تضرب في القلب وتضرب في الرئه وتضرب في الامعاء وتضرب في الكلى وتضرب في الطحال وتضرب في المعده وتضرب في العظم وتضرب في الاعصاب وتضرب في المخ. فاهم ازاي؟ فتخيل لما ضربوا في كل دول انت هتعيش ازاي؟ لماذا نطوف حول الكعبه عكس عقارب الساعه؟ لان هي دخلت الطاقه عكس عقارب الساعه. فلما تيجي تقلب كوبايه الشاي عكس عقارب الساعه، لما تخش تبخر خش عكس عقارب الساعه، لما تطوف عكس عقارب الساعه، لما حتى المواليه اللي بيلفوا خلاص بيلفوا عكس عقارب الساعه. رقصة التنوره بالظبط. بيلفوا عكس عقارب الساعه. ليه؟ عشان دي بتدخل لهم طاقه، فهم بيخرجوا مشحونين مش تعبانين. لكن لو لفيت مع عقارب الساعه تلاقي نفسك وقعت ودخت على طول. فلفه عكس عقارب الساعه هي مع بتخش شحنه، هي بتشحن لك جسمك، بتشحن. هي هتلاقيه حتى في اليابان لما عملوا العلامات بتاعه العلاج، العلامه بتاعتهم عامله ازاي؟ بتاعه اعطاء القوه، هي عامله كده عكس عقارب الساعه اللفه بتاعتها. نعم. فاهم ازاي؟ فدي من السيمبلز اللي احنا بنتكلم فيها اللي بتدي قوه. نعم. هم كده وهم ما عندهمش دين. احنا بنتكلم في طاقه في علم بحت يعني. نعم. فلما جه بقى انا لما جيت درست، انا دايما اشوف المناسب ليا كمجتمع واخده. نعم. او اطبق العلم بتاعي على اللي ينفعني او اوصله بالدين عشان اعرف هل ده فعلا صح ولا غلط. نعم. لما بلاقي اثباتاته في القران والحديث بحس يا جماعه الناس دي وصلت لربنا بالعلم. احنا عندنا الحاجه مكتوبه وما ينطق عن الهوى. بالظبط. حذاري من الفامبايرز. وما اكثرهم. حذاري من مصاصي ليس الدماء ولكن مصاصي الطاقه. مصاصي الطاقه اللي هم الشكايين،
اللي طول الوقت منتقدين، طول الوقت شايف الوحش، طول الوقت شايف نفسه ان هو احسن واحد في الدنيا، شايف طول الوقت غامض وهو ما عندوش حاجه عشان غامض عشانها، طول الوقت نرجسي، بيخليك قاعد ضحيه، خايف طول الوقت، خايف تقابله، خايف تكلمه، خايف لا يحصل لك، ويتلذذ ان يكون ضحيه. ومش فاهمه هو بيتلذذ في ايه ان هو يبقى ضحيه، يعني مش فاهمه هو بياخد ايه، هو ما بياخدش اي حاجه، يعني هو بيوصل للاخر النتيجه زيرو، فاهم ازاي؟ هو بس بياخد طاقتك وفي الاخر ما بيستفادش منها، يعني انتوا بيستفيد منها ان هو يعني مش عارف ان هو بيضر نفسه وينظر الى الاخرين. يعني هو طول الوقت مش شايف نفسه، شايف اللي في غيره، لا يرى نفسه، ويجلس كثيرا يعني لوحده. ايوه مستكتر على الناس كل حاجه، مستكتر على الناس كل حاجه، قاعد يفكر في كل امور الناس. والراجل ده خلي بالكم، يعني ما اعتقد ان هو عنده بقى طاقات عاليه جدا جدا جدا، وهو يعد من الحسادين. ويعد من الحسادين. يقول لك هذا رجل حساد، او هذا رجل عينه يعني في غايه الخطوره، لا انه اذا وقعت عينيه بالفعل، يعني وده ما اثبت بعد ذلك، اذا وقعت عينيه على احد اطراف جسمك او في اي امر، الطاقه الزائده السلبيه تؤتي ثمارها. بص، هي القصه كلها ان هو مش عارف، هو مش عارف قوته. هو مش عارف انه عنده قدرات، هو طول الوقت عمال يقارن نفسه. بص، اول خطيئه حصلت المقارنه، ان ابليس قارن نفسه بادم. نعم. خلاص، وده اللي خرجه من رحمه ربنا، انه كمان وقف بكبر. طب هوريك بقى، هغويهم وكده. يعني هو نفسه عنده من الكبر، لان هو قارن، هو ما عرفش ان قدراته حاجه وقدرات ادم حاجه تانية خالص. خلاص، فالمقارنه دي اول يعني خطوات الوقوع، ان انا اقارن نفسي باي حد. انا بقارن نفسي بامبارح او عايز نفسي ازاي بكره. نعم. ثم الحقد، يعني قابيل وهابيل. ما هي في الاخر، ما هي المقارنه اللي خلت الحقد يقوم. وبعد كده الحقد دوت يغل، وبعد الغل ده طب انتقم، طب الغيره، طب اكل في بعضي، طب اموته. خلاص، وصلت لمرحله القتل. نعم. خلاص، يعني انا ممكن اموتك معنويا، وده بيحصل، ان انا طول ما اشوفك اقعد اكسر فيك، وانت فاكر هتوصل، وانت فاكر يعني كان غيرك، وانت فاكر انت هتفلح، يعني ما كان غيرك مفيش فايده. مفيش فايده، وانت فاكرين البلد دي هتقوم، ما هيحصل فيها وبيجرى فيها وبتاع، طول الوقت عمال يكسر في مقاديفك. ليه؟ لان هو يا عيني دي الشماعه السهله بالنسبه له، اللي بيعلق عليها فشله، او بيعلق عليها خيبته، او بيعلق عليها ضعفه. فايه هي؟ مفيش فايده. او الظروف، مفيش حاجه اسمها ظروف، انت اللي بتخلق ظروف، بدليل ان انا في نفس الظروف نجحت. الغريب انه لا يحمد الله حتى، يعني لا يحمد الله على القليل حتى يعطيه الكثير، لا يحمد الله على ما ابتلاه، لا يحمد الله على ما اعطاه، لا ينظر فيما قدمه له الله سبحانه وتعالى، لكن دائما ينظر الى الاخرين. كيف نتقي شرور هؤلاء؟ اول حاجه، لو تقدر تبعد ابعد، لو تقدر تساعده ساعده، لو تقدر تجري خد لك واجري. لا، بص انا ضد ان انا اجري. انا دايما بحاول اساعد مره واثنين وثلاثه، وعندي طولة بال، في غيري ما بيبقاش عنده طولة البال دي. بس يعني حضرتك برضو علشان دارسه. لا، هو اتمرن، هي تمرين وفي حاجات، يعني حضرتك بتقولي مثلا واحد يعمل كده او يعمل يقفل كده، ايده، يحط رجل على رجل بالظبط. دي حاجات بنستخدمها عشان ما ناخدش. يعني انت قاعد في ميتنج وحسيت ان في حد هجوم وانت لسه عايز تتكلم، اول حاجه تعملها تروح عامل كروس رجلك كده تحت. خلاص، وتروح عامل ايدك كده اهو. خلاص، ولسانك في حلق بقك طول ما انت ساكت، قافل الغده النخاميه. ده كده انت قفلت. لكن لما عملت كده، انت اديت لقدامك ايحاء ان انت بتقفل على نفسك، فانت خايف او مهزوز او بتتفرج او لا، انت قاعد بثقه كامله. خلاص، انا دايما بعمل ايه كده اهو. ليه؟ عشان ادي حاله الهرم. شايف حاله الهرم؟ حاله المثلث. فانا ابقى قافله على نفسي. خلاص، او عامله كده. خلاص، فدي من اسهل الحاجات، ان انا اروح قافله نفسي كروس من تحت، وحاطه لساني في حلق بقي عشان اقفل الغده النخاميه، واقفل ايدي. دي من اسهل الحاجات. لا، انا ابتديت تركيزي يروح، ابتديت فعلا يسحب مني، فانا قاعده في الميتنج اروح عامله كده، او عامله كده. انا كده بنشط المنطقه، بنشط تركيزي اهو، وبنشط القلب
اللي احنا النقطه دي اللي بندوس عليها لما اي حد يغمى عليه. فبنشط عندي، هي بتاعت اعصاب برضه على فكره. بالظبط. فهي النقطه دي والنقطه دي بنشطهم، فانا ابتدي ايه ومن غير ما حد ياخد باله، انا اكني بركز وبعمل حاجه، فبعمل كده اهو وبعمل كده اهو من غير ما حد ياخد باله، وانا قاعده قافله على نفسي ونشطت نفسي، عشان لو حد كان سحب مني حاجه وانا ما لحقتش نفسي اروح منشطه نفسي تاني واشرب ميه على طول. وهي دي يعني بوابات، دي نقط مش دي بوابه العين الثالثه، ودي نقطه من النقط الاساسيه للتنشيط وتنشيط القلب والمخ. خلاص، من النقط الاساسيه الحته دي. خلاص، فانا نشطت الاثنين، ابتديت حد يسحب مني فنشطت الاثنين واروح شاربه ميه على طول. الميه اول ما نشطت اروح شاربه ميه عشان ادي حياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فاديها حياه. خلاص، يا اما لقيت نفسي ابتديت اتعب اروح رايحه مستأذنه 5 دقائق فاتحه الشباك وابتديت اخد نفس عميق. واسهل حاجه من اسهل الحاجات اللي ممكن نعملها ناخد نفس من فتحه ونطلعها من فتحه ثانيه ونبتدي نكررها رايح جاي. دي من الحاجات المهمه جدا للتنشيط. نعم. لو حد سحب منك حاجه يعني انا بقول لكم المشكله بقول لكم الحل. انا عايز اختم يعني بامر مهم جدا، انه يعني وكما ذكرت في هذا الكتاب، يعني انا شخصيا بشوفه كتاب عظيم ننزي في عالم العلاج بالطاقه والاعشاب. لا تطاير في الاسلام، لا تشاؤم في الاسلام، لا تشاؤم في هذا الدين، ولكن هذا هو التفاؤل والرجاء في القوى العليا التي تسعى دائما الى تقويه الانسان. ان الله رحيم بنا، ان الله رؤوف بنا، ان الله يفعل الخير دائما لنا. وانت تقولين ان التفاؤل هو دائما ما يساعد الانسان على تقويه وتعظيم طاقاته ورؤيه افضل ومستقبل افضل، فحياه افضل، حياه نفسيه افضل، حياه. ليه؟ التفاؤل هو حسن الظن بالله. نعم. وطالما احسنت الظن بالله ان اللي انت شايفه ان كان شر او ان كان خير فهو خير ليك، خلاص، يبقى انت ستصبر وتحتسب في البلاء وتشكر في الرخاء. يبقى انت احسنت الظن. طالما احسنت الظن، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. يبقى هو التفاؤل اللي بيجي الاول، خلاص، ونجده بعدين. الخير ده بيجي لما انا اتفائل، مش العكس، مش لما استنى الخير يجي لي فانا اتفائل. لا، هو انا لازم اقدم التفاؤل وحسن الظن عشان يجي لي الخير. فالتفاؤل ما هو الا هو عباره عن تجسيم قوي لحسن ظنك بالله. وربنا قال في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي، ان كان خير فهو خير وان كان شر فهو شر. فانت تقول لي انا بظن ايه، هقول لك ربنا عنده. البلد هتقوم يبقى هتقوم، هتقوم عندك على فكره، مش هتقوم على الكل، هي هتقوم على من احسن الظن بيه. نعم. خلاص، انا هقوم وهوصل وهعمل، انا احسنت الظن ان ربنا هييسر لي كل حاجه، فانا ابتديت اخد الاسباب في نفسي فاطور نفسي، هوصل. لان انا احسنت ظني بيه. انا عارفه لما بيحصل كذا، لا ده ربنا عمل كده واخرني في الحته دي عشان في حاجه. يعني انا النهارده كل شويه، كل ما انزل عشان اخرج يحصل حاجه واروح ثاني، كل ما اجي اعمل حاجه يحصل حاجه. خلاص، في الاخر اكتشفت انه مأخرني عشان اصلي الظهر الاول قبل ما انزل. فلما صليت الظهر كل حاجه اتيسرت، خلاص. هو كان مقعدني وموقف لي الدنيا عشان اصلي. لان انت لا، على فكره لسه قدامك وقت، انت مستعجله على ايه؟ اقعدي واهدي. فهو كل شويه عمال يوقف. لو انا ما خدتش بالي من كلمه من الحاجه دي، يبقى انا طول الوقت هقعد اتعصب واعمل ويومي هيبوظ. لكن عشان احسنت الظن وتفائلت، عرفت هو اخرني ليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لامر المؤمن فامره كله خير. وان كان خيرا شكر فكان خيرا له، وان كان شرا فصبر فكان خيرا له. بالزبط. فالمؤمن وان اصيب بالابتلاءات فهو خير له طبعا، لان هو في الاخر بيرتقي بيه. يعني هو بيأدبه ليه؟ عشان عايزه اعلى. يعني انت ابنك لما يعمل حاجه غلط هتسيبه يغلط، ولا بتقول له كخ عيب مره واثنين، ومره ثانيه تحرمه، ومره ثالثه تعاقبه، صح ولا غلط؟ صح. ده انت بتعمل كده مع ابنك، طب ما بالك بالاله؟ سبحان الله. فهي القصه كلها انت ما فهمت الرب هو من يربي. بالظبط. نعم. فبالتالي هو في جميع الحالات هو عايزك احسن حد في الدنيا، انه بيحبك. نعم. فهو مش خلقك عشان يضايقك، هو خلقك مستقر ومتاع، عايز يمتعك. ويجعلك منيرا في اي مكان. مظبوط. يجعلك منيرا ومليء بالطاقات. الانسان هو بنيان الله على الارض وخليفته، من بناه
أو أقامه قد أقامه الله، ومن هدمه أهدمه الله. نعم. نونزي أشكرك جزيلا على هذه الرحلة ميرسي لي في عالم الطاقة وعالم الغيبيات يا رب وعالم الناس يعجبك كتاب وتستفيد يا رب. ميرسي لي أستاذة حنان زينال، ميرسي. بالتوفيق وبالخير وبالتفاؤل. تسلم لي، ربنا يخليك. شكرا جدا. كتر خيرك. ميرسي. Actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous choisir avec plus de précision un livre de son choix, bien sûr. Il va vous présenter les grandes idées et les grandes lignes de cette œuvre. وقال ياقوت الحموي عن شعره: فأما شعره فهو الغاية في الأوصاف والتشبيهات، يفر إليه بذلك كل ذي فضل. وقد اعتبره الدكتور شوقي ضيف رحمه الله من أصحاب مذهب التصنيع، ووجد أنه كتب في أدواته وزخرفه كتابه المعروف باسم كتاب البديع، وهو يشهد بأن صاحبه كان شاعرا عالما مصنعا من أصحاب البديع. وكان لابن المعتز دور هام في دراسة الشعر المحدث من خلال مؤلفيه طبقات الشعراء ورسالته في محاسن شعر ابن أبي تمام ومحاسنه بشكل خاص، وبتأليفه البديع رسم نهجا جديدا لتذوق الشعر المحدثين. والحقيقة حينما نطوف في ديوان ابن المعتز نجد واحة غناء مختلفة، حتى أن ابن الرومي حينما قارن بينه وبين شعر ابن المعتز، بين شعره وبين شعر ابن المعتز، قال: كل يأتي بماعونه. يعني ابن المعتز يرسم ويظهر صورة لحياته المترفة في القصور والحدائق الغناء ونافورات المياه وغيرها، أما ابن الرومي فقد عاش حياة الفقراء، فهذا يصور شعره حياته، وهذا يصور شعره حياة الأدباء المترفة الغنية، لأنه ولد أميرا ومات خليفة ليوم واحد، فجنت عليه السياسة، فليته ما طرق باب السياسة لكنا حظينا بشاعر أكثر وأكثر إجادة وشعرا وغزارة، ولكنها أقدار الله عز وجل. هذا غيض من فيض عن ابن المعتز، ويجب أن نعود إلى شعره وديوانه فنقرأه ونتمعن فيه لنستمتع بهذا الشاعر المجيد. C'est le temps de notre box-office. À travers le box-office, vous pouvez bien sûr savoir les livres les plus vendus, les livres les plus achetés, que ce soit sur la scène nationale, c'est-à-dire la scène égyptienne, ou sur la scène internationale. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et avant de vous quitter, je dois vous rappeler que vous pouvez consulter bien sûr Facebook avec plus de précision. Vous pouvez même consulter cette adresse sur Facebook, facebook.com/biblioteca, pour savoir plus d'informations et pour regarder bien sûr notre programme pendant les prochains jours. Et je dois vous assurer que vous ne devez pas rater cette œuvre intitulée Nonzi dans le monde du traitement
par l'énergie et les herbes. Mais il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et à la prochaine.